बिल्कुल तस्वीरें इतों दिखाना चाहांगे कृष्ण की आ गड्डियां वेख सकते हो। यही गड्डियां जिहड़ा हैगा तीनों आरोपियों को लियाया गया, दीपक मुंडी नूं, रजिंदर जोकर नूं अते कपिल पंडित नूं, ते मैडिकल अंदर चल रहा है। मैडिकल अंदर चल रहा और जिवें ही मैडिकल कंप्लीट होगा फिर इसी दरवाजे तो जो दरवाजा असीं सामने दिखा रहे हैं इत्थे तीनों आरोपियों को कृष्ण लैके आया जाएगा बाहर, तो जिस तो बाद यही जिहड़े गड्डियां का काफला है जो गड्डियां बाहर खड़ियां जिन्हां च लियाया गया है तीनों आरोपियों को, तो इत्थों इन्हां गड्डियां च ही मानसा कोर्ट विखे जिहड़ा हैगा इन्हां तिन्हां नूं पेश किया जाएगा, जिथे रिमांड मंगया जाएगा। तो रिमांड मंगण तो बाद जो सूत्रों तो जानकारी मिल रही है कि CIA स्टाफ खरड़ जिस तरह से बार बार दसने कि ले जाया जा सकता है। इस तो इलावा 12 बजे DGP पंजाब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो कर रहे हैं वो भी इसी मुद्दे पर ही जी है होने की ज़्यादा संभावना हैगी। तो कित्थे कित्थों फड़िया गया, किवें टैक्नीकल सर्विलेंस की जो गल आ रही है कि टैक्नीकल सर्विलेंस की मदद राही जिहड़ा हैगा ये तीनों आरोपियों को फड़िया गया वैस्ट बंगाल नेपाल के बॉर्डर तो वो किवें टैक्नीकल सर्विलेंस रही, किवें तार जुड़े, किवें इत्थे तक पुजे दिल्ली स्पैशल पुलिस और पंजाब पुलिस का जॉइंट ऑपरेशन किस तरह रहा, तमाम चीज़ को लैके DGP जिहड़े है जी 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं उस जानकारी जिहड़े है दे सकते हैं। तो लगातार असी अपडेट इस वेले मानसा तो दे रहे हैं क्योंकि रात का ही CIA स्टाफ जिहड़ा है मानसा उत्थे रखा गया सीगा जदों चंडीगढ़ तो लिया गया सीगा, क्योंकि पहला जिस तरह बॉर्डर तो लैके वैस्ट बंगाल बॉर्डर तो लैके उत्थे तक दिल्ली तक लैके आया गया फ्लाइट जरिए, फिर फ्लाइट तो ही अगे दिल्ली तो फ्लाइट तो चंडीगढ़ लिया गया, फिर चंडीगढ़ तो बाय रोड इत्थे लिया गया। तो तमाम 1:30-2 बजे के करीब जिहड़ा है इत्थे पुज गए सीगे काफला, तो तद रात को इत्थे रखा गया सीगा। हालांकि पहला लग रहा सीगा कि रात को मैडिकल कराने, लेकिन रात को कोई अस्पताल के बाहर या फिर कोर्ट के बाहर कोई सिक्योरिटी नहीं सी, तो उस वे समझ आन लग पिया सी, इंडिकेशन मिल गई सी कि सवेरे ही मैडिकल वगैरह करवाया जाएगा। तो हुण जिस तरह कुछ मिनटा पहला ही क्योंकि तो नेड़े ही है CIA स्टाफ जिहड़ा ऑफिस सिविल हॉस्पिटल तो इत्थे लियाया गया है, तो इत्थों हुण जल्द ही जिहड़ा है मानसा कोर्ट विच पेश करके तीनों आरोपियों का जिहड़ा है रिमांड लिया जाएगा। जिथे होर भी जिहड़े है रिमांड ते चल रहे है तमाम जिहड़े प्रियव्रत फौजी की गल कर लीए, अंकित सिरसा की गल कर लीए, कशिश की गल कर लीए, उन्होंने तो भी तमाम जो लगातार जो है इनकुआरीज की जा रही हैं, लगातार पुछगिछ की जा रही हैगी है। हालांकि 2 जोड़े जिन्हों का इनकाउंटर हो गया सीगा उन्होंने तो पुछगिछ नहीं हो सकी क्योंकि इनकाउंटर ही करना पिया उन्होंने, क्योंकि उन्होंने भी ताबड़तोड़ गोलियां चलानियां शुरू कर दित्तियां सीगियां। पंजाब पुलिस ते मनप्रीत की गल कर रहे हैं, तो नाल गल कर रहे हैं जगरूप सिंह रूपा की। तो यह 6वां जिहड़ा आरोपी रह गया सीगा जिहड़ा शूटर जिहड़ा बलैरो मॉड्यूल च शामिल सीगा, इसने भी ताबड़तोड़ गोलियां बलैरो तो निकल के चलाइयां सीगियां। सिद्धू मूसेवाला ते प्रियव्रत फौजी वगैरह तो सही गई, तो करोला गड्डी सी एक बलैरो, तो बलैरो गड्डी च ये मौजूद सीगा दीपक मुंडी। तो इस तो इलावा जिहड़े 2 होर आरोपी नाल हैगे ने, अगर गल कर ली जाए रजिंदर जोकर दी या फिर कपिल पंडित दी, तो इन्होंने दोनों ने जिहड़ा हैगा दीपक मुंडी नूं जिहड़ा स्कोंड रहन च फरार रहन च जिहड़ा है लुकण च जिहड़ा इन्ने दिन जिहड़े वो लुकिया रहा 105 दिन के करीब, उस च दोनों ने मदद की है, ये उन्होंने आरोप है। हालांकि होर भी की भूमिका उन्होंने हैगी है, आने वाला समा जिहड़ा इनकुआरी होएगी जो तमाम पुछगिछ उन्होंने तो होएगी उस जिहड़ा हैगा सामने आ सकता है। लगातार कृष्ण तस्वीरां दिखा रहे हैं, यही वो गड्डियां हैगियां ने जिहड़े काफले च लिया गया है तीनों आरोपियों को, तो अगे जिहड़ा हैगा कोर्ट च यही गड्डियां के काफले च लिजा के पेश किया जाएगा। हाले भी मैडिकल चल रहा है, लगातार तस्वीरां कोर्ट दियां दिखा रहे हैं। यही दरवाजा जिहड़ा सामने देख रहे हो एमरजेंसी का, इसी दरवाजे तो जिहड़ा है तीनों आरोपियों को मैडिकल तो बाद बाहर कढ़िया जाएगा, तो गड्डियां बिठा के मानसा कोर्ट वाल जिहड़ा हैगा ये काफला वधेगा, तो उत्थों रिमांड मंगया जाएगा कोर्ट पेश करने तो बाद। जी अंकुश, सब तो वड्डी गल देखो फिर वही घूम के आउंदी है कि किवें इन्हां ने सारी कतलकांड की साजिश कढ़ी, कोई होर जिहड़े खुलासे होने की संभावना है या नहीं है, पर 4 जिहड़े हाले होर जिहड़े मास्टर माइंडां जिन्हां दा नाम बोलदा है, गोल्डी बराड़, नेरा बिश्नोई का भी नाम है, जिहड़े हाले तक गिरफ्तारी तो बची हुई ने, गिरफ्त तो बाहर ने। सो पंजाब पुलिस किस तरह के जिहड़े हुण दा पेच अपनाएगी, किस तरह की जिहड़ी वो स्ट्रैटजी हुण घड़ी जाएगी, क्योंकि परिवार फास्ट ट्रैक कोर्ट दे विच इन्हां मामलिਆਂ ਨੂੰ लिजाउण दा जिक्र कर रहा है। कृष्ण तमाम टैक्नीकल सर्विलेंस जिहड़ियां लगातार जारी हैगियां ने, ते जिस कारण जिहड़ा है ये आरोपी भी जिहड़े फड़े गए ने, ते होर भी टैक्नीकल सर्विलेंस की जा रही है, होर कड़ियां जोड़ियां जा रही ने, ते होर जिहड़े नामजद हैगे ने जो हाले तक पुलिस पहुंच बाहर हैगे है और जिन्हां नूं फड़ना हैगा, ते उन्हां नूं फड़न नूं भी लैके भी कोशिशां तेज हैगियां ने। ते लगातार जिहड़ा हैगा पंजाब पुलिस होवे या फिर दिल्ली स्पैशल सैल होवे, लगातार जिहड़ा हैगा उन्हां दे जिहड़े स्टाफ है और इनपुट देण च जुटान च इनपुट जुटान च और
तमाम ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫੜਨ 'ਚ तमाम ਰੇਟਸ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਲਗਾਤਾਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। तमाम ਇਨਕੁਆਇਰੀਜ਼ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ, ਤੇ ਉਸੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਜਿਹੜੇ तमाम ਇਨਕੁਆਇਰੀਜ਼ ਦਾ ਜਾਂ तमाम ਟੈਕਨੀਕਲ ਸਰਵੇਲੈਂਸ ਜੋ ਲਗਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨੋਂ ਆਰੋਪੀ ਫੜੇ ਗਏ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਫੜੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਲਦ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਨਮੋਲ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇ, ਥਾਪਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇ, ਸਚਿਨ ਥਾਪਨ ਦੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਵੀ ਜਾਲੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਭੱਜੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਜਦ ਇੰਡੀਆ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਤੇਜ਼ ਹੈਗਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਵੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਦ तमाम ਲੀਗੈਲਿਟੀਜ਼ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਲਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਲਿਆਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਆ ਜਾਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ तमाम ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਇਹ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ तमाम ਆਰੋਪੀਆਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। तमाम ਟੈਕਨੀਕਲ ਸਰਵੇਲੈਂਸ, तमाम ਰੇਟਸ, तमाम ਹੋਰ ਆਰੋਪੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਲ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਵੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿੱਦਾਂ ਕੜੀਆਂ ਤੇ ਕੜੀਆਂ ਹੋਰ ਜੁੜਨਗੀਆਂ ਔਰ ਕਦੋਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਮਾਂ ਆਏਗਾ, ਕਦੋਂ ਘੜੀ ਆਏਗੀ ਜਦੋਂ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡਸ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਘੜੀ ਦਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹਰ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਫੈਨ ਤੇ ਉਸਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ, ਉਸਦੇ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੈਗਾ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਮਾਨਸਾ ਦੀਆਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਤਿੰਨੋਂ ਆਰੋਪੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸ਼ੂਟਰ ਦੀਪਕ ਮੁੰਡੀ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੋ ਰਜਿੰਦਰ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀ ਰਜਿੰਦਰ ਜੋਕਰ ਔਰ ਕਪਿਲ ਪੰਡਿਤ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਕੁਝ ਹੀ ਸਮੇਂ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਮੈਡੀਕਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਬਾਹਰ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸੀ ਕਾਫਲੇ 'ਚ ਜਲਦ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਾਨਸਾ ਕੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਤਿੰਨੋਂ ਆਰੋਪੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਰਿਮਾਂਡ ਮੰਗਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅੰਕੁਸ਼, ਦੇਖੋ ਰਿਮਾਂਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸੋ ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਦਾ ਆਫਟਰ ਰਿਮਾਂਡ ਉਹ ਪਲਾਨ ਕੀ ਰਹੇਗਾ? ਕੀ ਖਰੜ CIA ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਏਗਾ ਜਾਂ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਕੇ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਹੋਏਗੀ? ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਹਵਾਲਾਤ 'ਚ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕਸਟਡੀ ਤੇ ਵੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੱਧਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਸੀਨ ਰਹੇਗਾ? ਕੀ ਕ੍ਰੋਸ ਕੁਐਸਚਨਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ CIA ਜਾਂ IGTF ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਕਰਨਗੀਆਂ? ਕਿਸ ਪੱਖ ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਰਿੜਕਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋਏਗੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਹ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਿਆਸ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹੀ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਰਿਮਾਂਡ ਮੰਗਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਰਿਮਾਂਡ ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਦਿਨ ਦਾ ਕੋਰਟ ਦੇਵੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਆਰਡਰ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਮਾਂਡ ਦੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ CIA ਸਟਾਫ ਖਰੜ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਕੁਝ ਚਾਂਸਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਵੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਆ CIA ਸਟਾਫ, ਮਾਨਸਾ ਵੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਚਾਂਸਸ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ CIA ਸਟਾਫ ਖਰੜ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉੱਥੇ तमाम ਆਰੋਪੀ ਜੋ ਹੋਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਲੋਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਆਰੋਪੀ ਜੋ तमाम ਫੜੇ ਗਏ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸ਼ੂਟਰਸ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਿਯਵਰਤ ਫੌਜੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਅੰਕਿਤ ਸਿਰਸਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਵੀ तमाम ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ CIA ਸਟਾਫ ਖਰੜ ਲਿਜਾਣ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਂਸਸ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਵੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ 7 ਦਿਨ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਗਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨਾ ਰਿਮਾਂਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੋਰਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਫਿਰ ਇਹੀ ਚਾਂਸ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਖਰੜ CIA ਸਟਾਫ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉੱਥੇ तमाम ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਅੱਗੇ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਤਿੰਨੋਂ ਆਰੋਪੀਆਂ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਸੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੰਕੁਸ਼ ਸਾਡੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਅੰਕੁਸ਼, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 100 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਪੋਸਟਾਂ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਕਲੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੁਲਿਸ, ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਨੇਪਾਲ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਮਾਇਨੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖੀਏ? ਆਖਰਕਾਰ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਇਨਪੁਟ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਕੋਲ ਭੇਜ ਕੌਣ ਰਿਹਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਿੰਨਾਂ ਸ਼ੂਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਗਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਦੋਂ ਦਾ ਇਹ ਹੱਤਿਆਕਾਂਡ ਹੋਇਆ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹੀ तमाम ਪੋਸਟਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਨੇ ਜੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਸੀਗੀ ਉਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਸ DGP ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਹੱਤਿਆਕਾਂਡ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸੀਗੀ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਹਾਲੇ ਕਿ ਹੁਣ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ तमाम ਪੋਸਟਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, तमाम ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਗੈਂਗਸ ਤੋਂ ਪੋਸਟਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇजेस ਜੋ
ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੋਸਟ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਪੋਸਟ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ ਆ ਤਿੰਨੋਂ ਆਰੋਪੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਨਾਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੇਜ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ। ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਉਸ ਪੋਸਟ 'ਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਨੇਪਾਲ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਉਸ ਪੋਸਟ 'ਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਜਿਸ ਦੀ ਆਥੈਂਟਿਸਿਟੀ ਕੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁਸ਼ਟੀ ਉਸ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ 'ਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਕਹੀ ਗਈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜੋ ਕਾਰਵਾਈ ਬਣਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਧੱਕਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਵਰਡਿੰਗਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਕਥਿਤ ਪੋਸਟ ਦੀਆਂ ਜੋ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਨਾਮ ਦੇ ਇੱਕ ਪੇਜ ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਤਮਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਗਲਤ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕਿੱਥੋਂ ਪੋਸਟਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਈ ਵਾਰ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਅਫਵਾਹਾਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਰੂਮਰਸ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਤਮਾਮ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਨੇ ਪੋਸਟਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਸ ਦਾ ਮੋਹਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਸੀਗੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਹੈਗਾ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੈਠਾ ਤਮਾਮ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਐਡੀਆਂ ਸਿਕਿਉਰ ਜੇਲ੍ਸ 'ਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੁਖਿਆਤ ਆਰੋਪੀ ਤਮਾਮ ਮੋਬਾਈਲ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਐਪਸ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਢਿੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ, ਤਾਂ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਵੇਂ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਸਨੇ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਸ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗੈਂਗਸਟਰਸ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਵਰਗੇ ਖਾਸ ਕਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟ੍ਰਿਕਨੈਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋਬਾਈਲਸ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਮਾਮ ਪਲੈਨਿੰਗਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਮਾਮ ਉਹ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਕਾਂਡ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤਮਾਮ ਲੋ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤਮਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਹੱਤਿਆ ਨਾਲ ਤਮਾਮ ਉਸਦੇ ਫੈਨਸ ਨੂੰ ਫਰਕ ਪਿਆ, ਤਮਾਮ ਉਸਦੇ ਮਾਤਾ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਮਾਮ ਉਸਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਲੇਟਿਵਸ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਫਰਕ ਪਿਆ। ਤਮਾਮ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੇ ਕਹੀਆਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੱਲਾ ਕਹਿਰਾ ਪੁੱਤ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਫਾਦਰ ਨਾਲ ਜਦ ਵੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਆਫ ਕੈਮਰਾ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਧਮਕੀਆਂ ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੀ ਨੇ ਕਿ ਅਗਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਵੀ ਤੇ ਲੱਤ 'ਚ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦੇਣਗੇ, ਬਾਂਹ 'ਚ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦੇਣਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਅਗਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵੀ ਕਿ ਡਰੋਨ ਲਈ ਪੈਸੇ ਕਢਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹਰਕਤ ਕੋਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਕਿ ਇਸ ਲੈਵਲ ਦਾ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਚੱਲ ਜਾਣਗੇ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕਿ ਮਰਡਰ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਔਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਲੈਨਿੰਗ 'ਚ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਗੱਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੋ ਰੱਖੀ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਸਦੇ ਘਰ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਮਾਰਨ ਦੀ ਵੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਸੀਗੀਆਂ। ਤਮਾਮ ਇਨਕੁਆਇਰੀਜ਼ 'ਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਰੋਕੇਟ ਲਾਂਚਰ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਪਲੈਨਿੰਗਸ ਸੀਗੀਆਂ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜੋ ਵੱਡੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ VIPs ਨੇ ਉਹ ਅਗਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਫਿਰ ਉਹੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੈਠੇ ਮੋਬਾਈਲਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਐਪਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੁਖਿਆਤ ਆਰੋਪੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕੈਦੀ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾਏਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਿਕਿਉਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਖਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੱਡੇ ਆਰੋਪੀ ਅਗਰ ਮੋਬਾਈਲ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਪੂਰੇ ਅਗਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇ, ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਪਡੇਟ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ, ਗੱਡੀਆਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਲਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਔਰ ਕੁਝ ਹੀ ਪਲਾਂ 'ਚ ਤਿੰਨੋਂ ਆਰੋਪੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲਿਆਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਕਾਫਲਾ ਹੈਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਲਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਜਨ ਤੇ ਜਲਦ ਹੀ ਆਰੋਪੀ ਤਿੰਨੋਂ ਇੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਗੇਟ ਤੋਂ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਮਾਨਸਾ ਜਿਹੜਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ ਔਰ ਜਲਦ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਸਾ ਦੀ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਰਿਮਾਂਡ ਮੰਗਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਲਗਾਤਾਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦਰਸ਼ਕ ਸਾਡੇ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣੇ ਰਹਿਣ। ਕੁਝ ਹੀ ਪਲਾਂ 'ਚ ਤਿੰਨੋਂ ਆਰੋਪੀ ਇੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਣਗੇ। ਦੀਪਕ ਮੁੰਡੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਰਜਿੰਦਰ, ਜੋਕਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਪਿਲ ਪੰਡਿਤ, ਤਿੰਨੋਂ ਆਰੋਪੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਲਦ ਨਜ਼ਰ ਆਣਗੇ। ਜੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ। ਅੰਕੁਸ਼ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਫਿਲਹਾਲ ਦੀ ਕੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ।